തമിഴ്നാട് കേരള ഇല്ലേ, അത് ഒന്നതാണ്. അത് എന്താ தமிழகம், தமிழ் மக்கள், அது குறிஞ்சி மக்கள். அது தமிழகம் കേരളം അത് എപ്പടി വന്ന് അത് கொஞ்ச നാളായിരുന്നു വന്നത്. അത് கொஞ்ச നാൾ വന്നപ്പോഴേ ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെ കട്ട് പണി വെവ്വേറെ ആയിരുന്നു. അത് ഒരേ ഒരു ഭാഷ, இந்த ഉലകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഭാഷ അത് തമിഴ്നാണ്. ആ ഭാഷയാണ് குறிஞ்சி മക്കളായ കുറവ് മക്കളുടെ ഭാഷ. അത് குறவர் மக்கள், வள்ளி மக்கள் அதை சார்ந்த வழிபட்டு தலைவனை வழிபடுவதற்கு வந்தால் அவர்களுக்கு தடை விதிக்கிறது. காரணம் என்ன? காவல்துறையிலும் சில சாதிய போக்குகள் உள்ள இருக்கிறார்கள். ஒருவேளை இவர்கள் உண்மையான குறவர்கள் வள்ளி மக்கள் வந்துவிட்டால் சோரொட்டி அடித்தால் கூட அதை கிழித்து விட்டு நீங்கள் அத்துமீறி வந்து சோரொட்டி ஒட்டுகிறீர்கள் என்றும், இங்கே பேனர் கூட வைத்தால் கூட நீங்கள் பேனர் இங்கே வைக்கக்கூடாது என்றும் எங்கள் பேனர் வைக்காமல் தடுத்து நிறுத்தினார்கள் காவல்துறைகள். குறவர் புகழ் பாடி கும்மியடி, குறவர் மேன்மையை சொல்லி கும்மியடி, பண்டை தமிழகத்தில் கல்வியும் வந்திரும் சிறந்து விளங்கிய குறவர் புகழை சொல்லி கும்மியடி, குறிஞ்சியில் வாழ்ந்த குறவர்களின் புகழை சொல்லி கும்மியடி, கும்மியடி பெண்ணி கும்மியடி, குறவர் இன பெண்ணி கும்மியடி, குறவர் புகழ் பாடி கும்மியடி, குறவர் மேன்மையை சொல்லி கும்மியடி. அனைவருக்கும் வணக்கம். திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் வனவேங்கிகள் கட்சி சார்பிலும் தமிழகத்தில் வாழ்கின்ற குறிஞ்சி நில தமிழினத்தின் ஆதிக்குடியாக இருக்கக்கூடிய குறவர் பழங்குடி மக்கள் சார்பில் வள்ளி முருகப் பெருவிழா மிக கோலாகலமாக பிரம்மாண்டமான முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த வள்ளி முருகப் பெருவிழா இது 10வது ஆண்டு விழாக முன்னெடுத்து அனுசரிக்கப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த வள்ளி முருகப் பெருவிழாவுடைய முக்கிய நோக்கம், அதற்கான காரணம் என்னவென்றால், தொடர்ச்சியாக தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஆணி வேராக இருக்கக்கூடிய தமிழினத்தின் தாய் கருவறை என்று சொல்லப்படுகின்ற குறவர் பழங்குடி சமூகத்தினுடைய பண்பாடு, அடையாளம், வரலாறு, வழிபாடு என்பது முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்வியல் தோற்றமாகவே இந்த மண்ணில் நீடித்து வருகிறது. அதை தடுத்து மீட்டு உருவாக்கம் செய்து அந்த குறவர் பழங்குடி சமூகத்தினுடைய உண்மையான வரலாறையும் பண்பாடையும் வரலாற்றையும் அடையாளத்தையும் இறை வழிபாடையும் கொண்டு முன்னிலைப்படுத்துவதும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்கு இந்த வள்ளி முருகப் பெருவிழாவை நாங்கள் முன்னெடுத்தோம். அதில்
നീരാടിയ കുളമാണ്. ആ കുളം നികത്തി ഇന്ന് പൊതു സ്വത്താക്കി മാറ്റി. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നീരെടുക്കാനെ കൊണ്ട്, കുളത്തിൽ നീരെടുക്കാനെ കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു സമയത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന ആ കുളം 4 ചുറ്റും മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതുവഴി നീരെടുക്കാനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇവിടുന്ന് കുളത്തിൽ നിന്ന് നീരെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്കടെ മേളിൽ നമ്മൾ മുരുകനെ വള്ളിയെ ഒക്കെ പൂജ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറവർ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവർ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ വേറെ കുറേ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ നമ്മൾ മുറുക്ക പിടിച്ച് നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാതെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ തിരികെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുറുക്ക പിടിച്ച് ഇനിയും വരുന്ന ജനതയ്ക്ക്, ഇനിയും വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ കൈമാറി നമ്മൾ കുറിഞ്ചി മക്കളുടെ അതീവ സന്തതികളാണ് എങ്കിൽ, അവരുടെ ചേവൻ്റെയും വള്ളിയുടെയും കുഞ്ഞുകുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തിരികെ നമ്മൾ കൊടുക്കാനെ കൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുകുട്ടികളും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് മല കയറുന്നതിനുപ്പുറം നമുക്ക് കടവുകളെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആചാര കലകളുണ്ട്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്, പൂജകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കടവുകളായ ഈ പ്രകൃതിയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ മണ്ണിന് ഒട്ടനവധി സന്തോഷങ്ങളും വിഷമങ്ങളുമുള്ള മണ്ണാണ്. കാരണം ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നിരുന്ന വേയാടിയ മണ്ണ്, അത് സന്തോഷം. അവരെയൊക്കെ 6 പടവീടിലെ ഒരു വീടായ പളനിയെ ആ ചേവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും അതിനുപരി നമ്മുടെ മുന്നോറുകളെ മൊത്തത്തിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയ ഇടം കൂടിയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുന്നോറുകളായ ക്ഷാമങ്ങളെല്ലാം ഉണരും. അവർ ചോദിക്കും പകരം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ നാട്ടിലെ, ഈ മണ്ണിലെ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് வள்ளி முருக பெருவிழா என்பது முருகன் வள்ளியை குரமகள் சமூகத்தில் பிறந்த வள்ளியை மணந்த ஒரே காரணத்தினால் அவர்களுக்கு நாங்கள் விழாம் எடுக்கும் கோலமாக அவர்களுக்கு எங்கள் வீட்டு மருமகன் என்ற ஒரு அடிப்படையில் அவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய பண்பாட்டு பாரம்பரிய எங்களுடைய வாழ்நிலை இருந்தால் எப்படி நாங்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி நாங்கள் அவர்களுக்கு சீர்வரிசை செய்திருப்போமோ அதுபோல இந்த நவீன நாகரிக காலத்திலும் இந்த நாகரிக காலத்திலும் கூட இந்த பழனி திருக்கோயில் அவர்களுக்கு வள்ளிமுருக பெருவிழா என்கிற பேரில் சீர்வரிசை வழங்கும் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம்.
நாங்கள் குறவை கூத்து என்கிற ஒரு அடையாளத்தை, ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட எங்களுடைய பாரம்பரிய நடனத்தை நாங்கள் அதில் முன்னிலைப்படுத்தியிருக்கின்றோம். நவீன நாகரிக காலத்தில் இன்று எப்பேற்பட்ட நடனங்கள்லாம் உருவாகியிருக்கலாம். பல்வேறு பிராமணர்கள் உருவாக்கிய, பிராமணர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற பரதநாட்டியம் இன்று உலக புகழ் பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் அப்பேற்பட்ட நடனங்களுக்கெல்லாம் தாய் கருவறையாக முதல் அடையாளமாக இருந்தது. மனிதன் ஒரு அடையாளமாக, ஒரு நடனமாக மாறியது குறவை கூத்தத்திலிருந்து பரிணாம வளர்ச்சி தானே தவிர வேறு எந்த நடனமும் இல்லை. ஆக குறவை கூத்து தான் தமிழ் சமூகத்தினுடைய கலைகளுடைய ஆதி நடனம், ஆணிவேர். அதே போல இந்த தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஆணிவேர் ஆதி மனிதர்கள் குறவர்கள், குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்ந்த குறவர் பழங்குடியின மக்கள். வணக்கம், என் பேர் ஏரையன் குன்றவன். இந்த കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ട മാവട്ടത്തിൽ ഇത് പന്തളം അടൂർ വരുന്നത് ഇത് 200 പേര് അധികം ഇங்கே വള്ളി കല്യാണത്തിന് വന്നിരുന്നു. അത് തമിഴകത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമായ അത് മുല്ലൈ പാലൈ മരുതം നെയ്തൽ 5 ദിനയുടെ അധീപനായ ചേയോൻ്റെയും വള്ളിയുടെയും തിരുമണം, ആചാരം, അനുഷ്ഠാനം ഇന്നലൊരു കാലങ്ങളിൽ നടന്നു വന്നിരുന്നു. അത് ഇടക്കാലം കൊണ്ടത് ഇല്ലായ്മ വന്നപ്പം അത് കുറുവകുലത്തിനുണ്ടായ ആ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്കുണ്ടായ ചില പോരായ്മകൾ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അത് കുറിഞ്ചി മക്കളുടെ അധീപനായ ചേയോൻ്റെയും വള്ളിയുടെയും കല്യാണത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ പ്രദേശത്തു നിന്നും നിറയെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പളനിമലയുടെ അടിവാരത്ത് വന്ന് അവർ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതാക്രമം ഇന്നലകളിൽ പൂർവികർ ചെയ്തതുപോലെ അത് നടത്തി, അത് വള്ളിക്കും മുരുകനും അത് പളനിമലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അവരുടെ കുറവക്കൂത്ത്, ആട്ടം, പാട്ട്, ഇന്നലകളിൽ നടന്നിരുന്ന തനത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കലാരൂപങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് അതിൻ്റെ മീതെ ആടിപ്പാടി ചെന്ന് അത് വള്ളിയുടെയും മുരുകനെ കൂപ്പിട്ട് വള്ളിയെയും കൂപ്പിട്ട് അവർ അവിടെ വേലി കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ചടങ്ങുകൾ അത് ഭംഗിയായി നടത്തി ഇപ്പോൾ തിരുമ്പി കീഴെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. இங்கே தமிழகத்து சேவனும் கேரளா வந்து குறவர் மக்களும் തന്നെ മുന്നൂറ് ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ ഈ രക്ത ഉറവുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതിനാൽ എங்கள் മക്കൾ തമിഴകത്തെ മക്കളുമായി കുറവ് മക്കളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോറുകൾ രക്ത ഉറവുകളാണെന്ന് தெரிஞ்சது. அதனால இங்கே வருது. இங்கே வள்ளி கல்யாணம் இருந்தது தெரிஞ்சது. நாங்கள் ஒரு 2-3 வருஷமாயிட்டு இங்கே வந்துட்டு இருக்கு. கோவில் மாதிரி அங்கே வள்ளிமுருகன் கோவில் கிடையாது. அங்கே வந்து காவுகள் இருக்குது, காவுன்னு சொல்லுவேன். இங்கே வந்து நம்மளோட தமிழகத்துக்கு வந்து கருப்புசாமி சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி அங்கே கேரளாவில் வந்து குறவ மக்களா அப்புப்பன் அம்மம்மா அந்த ஆராதனை அங்கே பண்ணுவேன். அங்கே காவல் இருக்குது, நிறைய காவல் இருக்குது. ஒரு ஊரில் வந்துட்டு அவருக்கு காவல் தெய்வம் மாதிரி அங்கே நம்ம முன்னோர்களும் பிரகிருதியும் கூட சேர்ந்தது. பிரகிருதி சேர்ந்து அவர் கூப்பிடுது. அவரை நம்மள தெய்வமாக கூப்பிட்டு அவர் முன்னோர்களை நம்மளை வணங்கணும். அங்கே அப்பூப்பா, இங்கே கருப்புசாமி, இந்த காவல் தெய்வம் கருப்புசாமி, இந்த மாதிரி അവിടെ അപ്പൂപ്പ ഇടം നിറയെ ഇരിക്കും. തമിഴ്നാട്, കേരള ഇല്ലേ, அது ஒன்று தானே. அது இந்த தமிழகம், தமிழ் மக்கள், அது குறிஞ்சி மக்கள், அது தமிழகம், கேரളം அது எப்படி வந்து அது கொஞ்ச நாளாகிருக்குள்ள வந்து அது கொஞ்ச நாள் வந்தப்பவே பாஷைக்கு തന്നെ கட் பண்ணி வெவ்வேறு ஆയിരുന്നു. அது ஒரே ஒரு பாஷா, இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு பாஷா, அது தமிழ் தான். ആ ഭാഷയാണ് കുറിഞ്ചി മക്കളായ കുറവ മക്കളുടെ ഭാഷ. അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു പോയപ്പോഴാണ് இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்தது. இந்த ரத்த உறவுகளை இந்த கேரளத்தில்
തമിഴ്നാട്ടിലെ രക്തപോലെ എന്താ തിരിച്ചറിയാതെ പോയത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഭാഷകൾ പഠിച്ചു വന്നപ്പം, ചരിത്രം പഠിച്ചു വന്നപ്പം இந்த തമിഴ്നാട്ടിലെ കുറവ് മക്കൾ, കേരളത്തിലെ കുറവ് മക്കൾ ഒരു വേറെയല്ലേ, അവർ ഒരേ രക്തോറവുകളാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. வள்ளிமுருகப் பெருவிழா இந்த ஆண்டு 10வது ஆண்டாக நிறைவேற்றி சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. கடந்த வருடங்கள் எல்லாம் முதல் ஒரு மாவட்ட சார்ந்த குறவர் பழங்குடியின மக்கள் மட்டும் பங்கெடுப்பார்கள். பிறகு இரண்டாவது முறையாக நாங்கள் முன்னெடுக்கும் பொழுது ஒரு 3-4 மாவட்டங்கள் வந்தார்கள். நாங்கள் மக்களிடம் இதை சார்ந்த விழிப்புணர்வை கொண்டு போய் சேர்த்தோம். உண்மையிலேயே இந்த பண்பாடு அடையாளத்தை நீங்கள் இழந்து விட்டால், இதை மறைத்து விட்டால், அடுத்த வர தலைமுறைகளுக்கு நீங்கள் யார் என்ற அடையாளத்தை சொல்லக்கூடியாமல் போய்விடுவீர்கள் என்பதை உணர்த்துவதற்கும், இங்கே பல்வேறு சமூகங்கள் தன்னுடைய வரலாறுகள் தெரியாமல் கற்பனை வரலாறோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், வரலாறை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட காலத்தில் உண்மையான வரலாறும் உண்மையான அடையாளமும் இந்த மண்ணில் இந்த வழிபாட்டு முறையில் இருக்கிறது என்பதை உணர்த்தி நாங்கள் பெரும்பான்மையாக இந்த 8வது ஆண்டு தொடங்கி 10வது ஆண்டு அடியெடுத்து வைத்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். இதுவரை 4-5 மாவட்டங்கள் தான் இருந்தது. இன்ற 10வது ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட 13 மாவட்டங்களில் இருந்தும், இது போக தமிழகம் மட்டுமல்ல, கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பந்தனம்திட்டா, திருவனந்தபுரம், அடூர் போன்ற பல்வேறு கேரளா மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தில் இருந்தும் அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய குறவர் பழங்குடியின மக்கள் பங்கெடுத்து குறவை கூத்தாடி அந்த சேயோநாய முருகனுக்கு வள்ளிமுருகப் பெருவிழா கண்டு வள்ளியும் வணங்கி முருகனையும் அடையாளப்படுத்தி இன்று அவர்கள் விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். எல்லாரும் தமிழ் கடவுள் என்று வழங்கக்கூடிய, தமிழ் இறையோன் என்று சொல்லக்கூடிய முருகனுடைய வழிபாட்டு தலங்களில் இந்து அல்லாதவர்கள் இங்கு நுழையக்கூடாது என்கிற ஒரு மாபெரும் ஒரு அபத்தத்தை ஒரு உயர்நீதிமன்றமே இங்கே தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது என்பது உண்மையிலேயே கேவலமாக இருக்கின்றது. நாங்கள் வெக்கி தலைகுனிகிறோம். காரணம் என்னவென்றால், அவர் ஒரு தமிழ் கடவுள் என்பதை ஒரு தாண்டிலும் முருகன் என்பவனும் சரி, முருக வழிபாடு என்பது சரி, இந்துத்துவத்திற்கு சம்பந்தமில்லாத, ஆரியத்திற்கு சம்பந்தமில்லாத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தமிழர் வழிபாடு, தமிழர் அறம். இவர் முருகன் என்பவர் இந்துவே அல்ல. அப்படிப்பட்ட முருகனை இந்துக்கு கடவுளாகவும் இந்து மதத்தில் உள்ள புகுத்துவதும் அவருக்கு பூணூல் அணிவதும் என்பது மிகப்பெரிய அபட்டம். இது நாங்கள் வன்மையாகவும் நாங்கள் கண்டிக்கின்றோம். இந்த தமிழக அரசு இது போன்ற நிகழ்வை முன்னெடுப்பதற்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடக்குவதற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதேபோல உயர்நீதிமன்றத்தில் போகிறது தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கின்ற இந்த தீர்ப்பை வனவேங்கைகள் கட்சி சார்பாகவும், தமிழகத்தில் வாழ்கின்ற குறவர் பழங்குடி மக்கள் சார்பாகவும், வள்ளி மக்கள் சார்பாகவும் இந்த தீர்ப்பை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம்.
இதுவரை வள்ளிமுருகப் பெருவிழா என்கிற ஒரு பெயரில் எந்த ஒரு விழாவும் கொண்டாடினது இல்லை, எந்த ஒரு பெயர் பலகையும் நாங்கள் பார்த்தது இல்லை, எந்த ஒரு துண்டறிக்கையும் நாங்கள் இதை கண்டதில்லை. திடீரென்று ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு 6-7 வருடங்களாக ஒரு விமர்சையாக பொதுமக்கள் பார்வையில் படுகின்ற வகையில் ஒரு விழா, ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு இயக்கம் முன்னெடுக்கிறது என்று காவல்துறை மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. அந்த கேள்வி அந்த காவல்துறை மத்தியிலும் சாதி ரீதியாகவும் தான் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது என்பதுதான் இங்கே வேதனைக்குரிய சொல்லாக இருக்கு. காரணம் என்னவென்றால், இங்கே இருக்கக்கூடிய பழனிமலை முருகன் திருக்கோவில் என்பது சாதிக்கும், மொழிக்கும், மதத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட இறைவன், தலைவன். யார் வேண்டுமென்றால் வழிபடலாம், யார் வேண்டுமென்றாலும் அவர்களை வணங்கிவிட்டு செல்லலாம். அதற்கு எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை. ஆனால் இங்கு எங்களுக்கு பட்டயம் இருக்குது என்று ஒரு சமூகம் ஒன்று கொண்டாடுகிறார்கள். அதே போல இங்கு எங்களுக்கும் முருகனுக்கும் ஒரு தீராத ஒரு உறவு இருக்குது என்று சொல்லி ஒரு சமூகம் வந்து முன்னெடுக்கிறார்கள். அதே போல அதன் அடிப்படையில் 100 சமூகமாகிய குறவர் சமூகம் வந்து இங்கே முன்னெடுக்கும் பொழுது அந்த மேற்கோள் காட்டிய 2 சமூகத்துக்கான ஒரு மதிப்பையோ ஒரு சுயமரியாதையோ இந்த சமூகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய காவல்துறை முழுமையாக அக்கறையாக கொடுப்பதில்லை என்பது ஒரு வேதனைக்குரிய சொல்லாக இருக்கு. காரணம் என்னவென்றால், இங்கு இதுக்கு முன்னால் முருகனை சொந்தம் கொண்டாடி இங்கு விழா நடத்தியவர்கள் எல்லாம் அதிகார வலிமைகள் இருக்கிறார்கள், ஆட்சி வலிமைகள் இருக்கிறார்கள், பொருளாதாரத்தில் இருக்கிறார்கள், மக்கள் எண்ணிக்கையில் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறார்கள். அந்த எண்ணத்தில் தான் எங்களை சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய குறவர் பழங்குடி, அதுவும் குறிப்பாக பழங்குடிகளாக இருப்பதனால்தான் எங்களுடைய கோரிக்கை கூட, எங்களுடைய அடையாளம் கூட அவர்களுக்கு ஒரு இழிவாகவும் ஒரு தீட்டாகவும் பாதிக்கப்படுகிறது, கண்காணிக்கப்படுகிறது. அதனால் ஒரு வள்ளிமுருக பெருவிழா என்ற ஒரு சுவரொட்டி அடித்தால் கூட அதை கிழித்துவிட்டு நீங்கள் அத்துமீறி வந்து சுவரொட்டி ஒட்டுகிறீர்கள் என்றும், இங்கே பேனர் கூட வைத்தால் கூட நீங்கள் பேனர் இங்கே வைக்கக்கூடாது என்றும் எங்கள் பேனர் வைக்காமல் தடுத்து நிறுத்தினார்கள் காவல்துறைகள். இதற்கு முன்னால் ஏகப்பட்ட திமுக சார்ந்த விழாக்கள், மிகப்பெரிய மாநாடுகள் சேலத்தில் நடைபெற்றது. அந்த மாநாடை வரவேற்கும் விதமாக திமுக சார்ந்தவர்கள் இங்கு பேனர் வைத்தார்கள், அதற்கு அங்கீகரித்தார்கள். திமுகவை சார்ந்த பிரமுகர், கட்சி நிர்வாகி கூட தன்னுடைய குடும்ப விழாவிற்கு, காதணி விழாவிற்கு, சடங்கு விழாவிற்கும் பேனரும் சுவரொட்டியும் எழுப்பினார்கள். அதை கூட அவர்கள் வந்து பெரிதாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை, முன்னுரிமை கொடுத்தார்கள். ஆனால் ஒரு தமிழ் சமூகம் அழிந்து வருகிறது. அந்த அடையாளத்தை அழித்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் மீட்டு உருவாக்கம் செய்வதற்கு ஒரு சமூகம் மீண்டு வருகிறது. அவர்களுக்கு வழிவிட்டு அவர்களை வரவேற்பதை தவிர்த்து இங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அங்கே அதிகாரத்தின் ரீதியாக, ஆட்சியின் ரீதியாக, சாதியின் தீண்டாமை ரீதியாக இங்கே மக்களை வள்ளிமுருக பெருவிழா என்று அடையாள பேனர் வைத்தால் அவர்களை எடுக்க வேண்டும் என்றும், அல்லது அதை வைப்பதற்கு நீங்கள் இந்த அதிகாரியை பார்க்க வேண்டும், நீங்கள் இந்த இடத்தில் அனுமதி சீட்டு வாங்க வேண்டும் என்று அலகழிப்பு செய்து அவர்களை உளவியல் ரீதியாக தாக்கின்ற மனப்பான்மை இங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறைக்கு தொடர்ச்சியாக இருந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டும் அந்த வேதனையை நாங்கள் அனுபவித்தோம். இதனுடைய நீட்சிதான் இன்று ஆதித்தமிழர் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு மீட்பு பொதுக்கூட்டம் நாங்கள் இந்த ஆண்டு வைத்திருந்தோம். அதற்கு அன்புக்குரிய நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய நிறுவன தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் சிறப்புரையாளற்ற வருகை தர நினைத்திருந்தார்கள். ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறை எங்கள் மேல் காட்டிய ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி காரணத்தினாகவும், வந்த தலைவர்கள் ஒரு ஆளுமையாக இருக்கிறார்கள், ஒரு சிறிய சமூகம் சார்ந்த ஒரு செமி கட்டமைப்பு சார்ந்த இந்த கட்சிக்கு, இந்த சமூகத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். அப்போ ஏதான ஒரு அசம்பாவிதம் ஏற்படும் என்பதை தவறாக புரிந்து கொண்டு அந்த வாய்ப்பை கூட எங்களுக்கு விழாமல் எங்களுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து விட்டார்கள். பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கு தடை விதித்து விட்டார்கள் என்பதால் எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக காவல்துறை எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சாதிய பாகுபாடும் காட்டுகிறது. எடப்பாடியிலிருந்து சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியிலிருந்து வேட்டுவ கவுண்டர் சமூகத்தை சார்ந்த உறவுகள் வருகிறார்கள், வழிபடுகிறார்கள். ஆனால் அவர்களை பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை, இதே போல குறவர் பழங்குடியும் அதே போல வழிபட்டு அடையாளம் கொடுத்தவர்கள் எங்கள் மேல் வைக்கின்ற பார்வையும் வெவ்வேறு பார்வையும் வித்தியாசமாக இருக்கின்றது. அவர்கள் வந்தால் மதிப்பு கொடுப்பதும், மரியாதை கொடுப்பதும், முக்கியத்துவம் கொடுப்பதும், முன்னுரிமை கொடுப்பதும், அவர்களை ஏதாவது பேனர்கள் வைத்தால் உடனே அனுமதி கொடுக்கின்ற ஒரு நிலை அங்கு ஏற்படுகிறது. ஆனால் இதுவே உண்மையான குறவர் மக்கள், வள்ளி மக்கள் அதை சார்ந்த வழிபட்டு தலைவனை வழிபடுவதற்கு வந்தால் அவர்களுக்கு தடை விதிக்கிறது. காரணம் என்ன? காவல்துறையிலும் சில சாதிய போக்குகள் உள்ள இருக்கிறார்கள். ஒருவேளை இவர்கள் உண்மையான குறவர்கள், வள்ளி மக்கள் வந்துவிட்டால் நமது இடம் காலியாக போய்விடும் என்பதை அவர்கள் திட்டவட்டமாக தெரிந்து கொண்டு அதை அழிப்பதற்கு இந்த வள்ளிமுருக பெருவிழா விழாவை முடுக்குவதற்கும் திட்டப்பட்ட மறைமுகமான வேலையும் இங்கு பார்த்து வருகிறார்கள் என்பது அப்பட்டமான உண்மை. இதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். இதை தாண்டி நீங்கள் எங்களுக்கு தடை கொடுத்தாலும் கூட
உயர்நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் செய்து தீர்ப்பு வழங்கி அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் நாங்கள் மிகப்பெரிய கோலாகலமாக வள்ளிமுருகப் பெருவிழா வள்ளி திருமணம் விழாவாக இங்கே இடத்துல கொண்டாடுவோம் வழிபடுவோம் என்பதையும் நாங்கள் இந்த இடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்று ஒரு 8-13 மாவட்டங்கள் தான் இன்று பங்கெடுத்தது. இன்னும் கூடிய விரைவில் அடுத்த ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய குறவர்ண பழங்குடி மக்களும் இந்த வள்ளிமுருகப் பெருவிழாவில் இந்த தைப்பூசம் திருவிழாவுக்கு அடுத்து சங்கமிப்பார்கள். இதற்கான வேலைகளும் பார்ப்பார்கள். பழனி மட்டுமல்ல, 6 படி வீடுகளான திருச்செந்தூர், திருத்தணி, சுவாமிமலை, பழமுதிர்ச்சோலை, திருப்பரங்குன்றம் என பழனி உட்பட்ட அனைத்து 6 படி முருகன் திருக்கோயிலும் நாங்கள் இந்த வள்ளிமுருகப் பெருவிழாவை சிறப்பாக நாங்கள் முன்னெடுப்போம். அதை வெற்றிகரமாக நாங்கள் அதை கொண்டு வருவோம் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்துல தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.